اسے پیش کر دینا چاہیے، یا جو تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں جو تحقیقات کرتی ہیں، تفتیش کرتی ہیں، ان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ اور اعتزاز احسن صاحب کو، عمران خان صاحب کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس اجلاس کے بارے میں وہ ہمارے بارے میں انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں، اس اجلاس میں اعتزاز احسن کی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، اور اس اجلاس میں عمران خان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے۔ لہٰذا ان کی انگلی صرف ہماری طرف کیوں اٹھتی ہے، باقی دو لوگ جن کا باقی دو جماعتوں سے تعلق ہے ان کی طرف ان کی انگلی کیوں نہیں اٹھتی؟ یہ میرا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب بھی انہیں دینا چاہیے۔ چودھری نثار نے 3-4 دن ایک کمیٹی بنائی تھی اور کہا تھا کہ تحقیقات مکمل ہو کے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ 3-4 دن بلکہ 10-12 دن گزر گئے، تو اب تک اس متعلق رپورٹ کیوں پیش نہیں کی گئی؟ جب تحقیقات مکمل ہو جائیں گی اور نشاندہی ہو جائے گی کہ کون ہے جس نے اپنے حلف کی وفاداری کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ 2 نومبر کو بتائیے گا کہ دھرنا ہوگا یا دھرم تختہ ہوگا، کیا ہوگا، ذرا یہ بتا دیں۔ دیکھیے، یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور پاکستان میں 1951 سے یعنی 1951 سے اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ وزرائے اعظم کے خلاف محلاتی سازشوں کے آغاز کا ہے۔ 1951 سے آپ کو یاد ہے کہ لیاقت علی خان صاحب جو ہندوستان کے خلاف پاکستانی قوم کو متحد کرنے کے لیے مکہ بنایا تھا انہوں نے کہ پاکستانی قوم متحد ہے، لیاقت علی خان صاحب نے، اور جب وہ مکہ لیاقت باغ میں دکھا رہے تھے، پاکستانی قوم کے اتحاد کا مکہ دکھا رہے تھے جب، تو انہیں گولی مار دی گئی تھی، وہ بھی اکتوبر کا مہینہ تھا۔ تو اکتوبر 1951 سے اکتوبر 2016 تک، 2016 اکتوبر تک، اکتوبر کے مہینے میں محلاتی سازشیں پاکستان میں وزرائے اعظم کے خلاف کی جاتی رہی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے جلوس پہ اکتوبر میں ہی حملہ کیا گیا تھا کراچی میں، آپ کو علم ہوگا، جس میں بے تحاشا معصوم پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے۔ تو یہ، اور اکتوبر 99 میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف بھی سازش ہوئی تھی۔ تو یہ اکتوبر 1951 سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا محلاتی سازشوں کا وزرائے اعظم کے خلاف، انہیں پھانسی دے دینا، انہیں سڑک پر کھڑے ہو کر گولی مار دینا، ان کا تختہ الٹنے کرنا، عمران خان صاحب اس کا حصہ ہے۔ ابھی تک نادر شاہی سیاست کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نادر شاہی کی سیاست ایک اصطلاح ہے جو استعمال کی جاتی ہے 18ویں صدی میں۔ نادر شاہ صاحب حملے کیا کرتے تھے اور حکومت پر قبضہ کرتے ہوتے تھے، حملوں کے ذریعے حکومتوں پر قبضہ کرنا، تو اس کو نادر شاہی سیاست کہتے ہیں۔ سر، میلاتی جو سازشیں ہیں ان کا تانا بانا تو کہیں ملتا ہوگا، اور ان کا بھی ذکر کریں کہ کہاں ملتے ہیں ان کے تانے بانے جو میلاتی سازشیں ہوتی ہیں سویلین حکومتوں کے خلاف؟ دیکھیے، یہ محلاتی سازشوں کی سیاست کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں؟ جو سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں وہاں پہ ملتے ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی جو ختم ہو رہی ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ملتے ہیں محلاتی سازشوں کے تانے بانے۔ جو پاکستان کی معیشت 2013 میں ڈوب رہی تھی اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کے دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور آج جو پاکستان کی معیشت پھلنے پھولنے لگی ہے اور دنیا بھر پاکستان کی معیشت کو تیز رفتار ترقی کی معیشت گردانتے ہیں، اس کو روکنے کے تانے بانے کہاں مل سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی دوست تو یہ سے تو نہیں مل سکتے، کسی پاکستانی محب وطن سے تو نہیں مل سکتے، ان سے مل سکتے ہیں جو پاکستان کا نہ استحکام چاہتے ہیں، نہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں،
ان کے ساتھ ताने बाने मिलते अच्छा हैं। सर, अच्छा सर, रणवीर सिंह और मुस्तफा कमाल के इल्जामात को किस नजर से आप देखते हैं? ताकत से ही रुकेगा ये धरना या इसके लिए मजीद कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि सियासी 2 नवंबर को लाखों की तादाद में जो आ रहे हैं लोग, ताकत से ही रोकेंगे इस उन्हें तरीके या से आप रोकेंगे जो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और नेशनल एक्शन प्लान में उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो दारुल हुकूमत में मामूल की ज़िंदगी जो है उसको बरकरार रखे। इस्लामाबाद के शहरियों की तरफ से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमारी ज़िंदगियों में खलल ना पड़ने दिया जाए, और अगर कोई हमारी ज़िंदगी में खलल डालता है तो उसको रोका जाए। पाकिस्तान में जो भी कवानीन दस्तयाब हैं ये में कामों रोका जाएगा। देखते हैं मैं आपके साहब जरा मैं पूछो नवंबर में आर्मी चीफ का जो मयाद मुद्दत है वो पूरी होनी है। नवंबर के जरा आ जाए, धरना भी नवंबर में है, आर्मी चीफ भी नवंबर में जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी नवंबर को तलब किया है। जरा नवंबर की बात हो जाए। देखिए, नवंबर में सुप्रीम नोटिस जारी, नोटिस भी जारी, सिर्फ एक नोटिस जारी सब भी शामिल उस शिविर में ने इजहार की का हम ताकि उठ जो है उसको हम मुहैया का खैर और इमरान थे एक प्लेट ना काम यकम और काम नवंबर तो कुछ अगर उन्हें इस पर इमरान खान की पर अदालत उसी फैसले खान साहब तो हम ये करेंगे वो हमसे सिर्फ उनसे पाकिस्तान आज करते नाम से शुरू कर तो मैं आपको सेकंड एक सेकंड को तो नहीं होंगे। अदालत में होना चाहिए। सड़कों पर होने वाले फैसले पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। सड़कों पर इंतशार की, फितना की, फसाद की सियासत के खात्मे के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतें मिल के मुकाबला करेंगी। सर, शहीद साथी के इनका अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, मुकम्मल इंसाफ अभी नहीं मिला है। इनके कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से वफाकी और सिंध हुकूमत अब तक क्या कर रही है? देखिए, कातलों की गिरफ्तारी के लिए जो तहकीक होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, वो जारी है। ज़्यादा तफसील अगर सूबाई हुकूमत के कोई नुमाइंदे हों तो वो ज़्यादा बता सकेंगे कि उनके पास मालूमात मौजूद होंगी। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जिस तरह बहुत से कातिल जो हैं कराची में
गिरफ्तार हुए और बड़े बड़े जराइम जो कराची में हुए थे वो बेनकाब होने शुरू हुए हैं, उनके मुलज़मों तक कानून का हाथ पहुंच रहा है। इंशाअल्लाह ताला साबरी साहब के कातलों तक भी कानून का हाथ पहुंचेगा। आज जो है वो बड़ी काला में इमरान खान ने है कि जब भी नवाज शरीफ के खिलाफ कोई माहौल बनने लगता है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमले शुरू हो जाते हैं, इस पर आप जब भी इस्लामाबाद पर यलगार का कोई मंसूबा इमरान खान साहब बनाते हैं तो दूसरी तरफ से भी वो गोलाबारी हम पर शुरू हो जाती है। तो अगर इमरान खान साहब को पाकिस्तान की कोई हमदर्दी है तो उन्हें जब दुश्मन गोलाबारी कर रहा है तो अपनी तोपें फिर उन्हें खामोश करनी चाहिए। सर एक सवाल आखिरी यार मैं शेख नहीं हूँ, वो दूसरा शेख है, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे नाम के साथ कोई शेख नहीं लिखा हुआ। शेख उसको कहते हैं जो शेखियाँ मारता है। करना चाह रहा हूँ मैं कि एम के महताब के खिलाफ या लंदन के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, रेंजर्स उनके रहनुमा को गिरफ्तार भी कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ है, जैसे कि अल्ताफ असद ने बयान किया, तो आप बैन क्यों नहीं लगा, क्लियर क्यों नहीं करते? देखिए, कानून का अपना रास्ता होता है, आपको कानून के ज़रिए ही काम को करना होता है। जो कवानीन मुतालबा करते हैं, जिसने जो जुर्म किया है उसके मुताबिक कानून जो है उसने अपने रास्ते इख्तियार किए हुए हैं। किसी एक फ़र्द की जुर्म जो है उसकी सज़ा इज्तमाही तौर पर पूरे गाँव को नहीं दी जाती, और इसी तरीके से सियासत में भी किसी एक फ़र्द के गुनाह की सज़ा पूरी सियासी जमात को नहीं दी जा सकती। आप मुझसे अगर ये मुतालबा करें कि पाकिस्तान और कराची के करोड़ों लोग अपने वोट के ज़रिए जिस जमात को मुंतखब करते हैं उस जमात पर मैं जाबराना तौर पर कोई पाबंदी लगा दूं तो ये भी इंसाफ के ख़िलाफ़ होगा। पाकिस्तान के अवाम को मौका मिलेगा, 2018 के इंतखाबात आएंगे, कराची के लोग समझदार लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो जिस जमात को मुंतखब करना चाहेंगे वो हम फैसला तस्लीम करेंगे। लेकिन एक फ़र्द के जुर्म की सज़ा या चंद अफराद के जुर्म की सज़ा उन चंद अफराद को मिलनी चाहिए, पूरी जमात को नहीं मिलनी चाहिए। सर शुक्रिया आपका, थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस मौके पर उनका कहना था कि अगर अदालत में उनके हक में फैसला आया तो इमरान खान से मुआफ़ी का मुतालबा नहीं करेंगे। जब सरहदों पर गोलाबारी हो रही हो तो फिर इमरान खान को चाहिए कि वो अपनी तोपें खामोश करा ले। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मामला अदालत में है तो फिर इमरान खान को इस्लामाबाद बंद करने की बात नहीं करनी चाहिए थी, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी